बेटा हुण आपां गल करन जा रहे हैं वर्णमाला ते लिपि दी। जिवें कि पिछले अध्याय दे विच पिछले पाठ दे विच आपां पढ़िया है कि ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ। ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बेटा हरेक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होंदी है। जिवें कि तुसी इंग्लिश विच करदे हो ABC A to Z जो अल्फाबैट है, अल्फाबैट की ट्रांसलेशन है वर्णमाला। जो A to Z अल्फाबैट लिखी है उस तरह पंजाबी भाषा दे लई पंजाबी दी जो वर्णमाला वरती जाती है। तो इस पंजाबी वर्णमाला नूं 8 वर्गां दे विच वंडिया गया है। इस वर्णमाला विच कुल 41 अखर हुंदे हन। उन्हां 41 अखरां नूं एक खास तरतीब दित्ती गई है। तां उस तरतीब बारे हुण आपां पढ़दे हां कि पंजाबी भाषा दे जिहड़े 41 अखर अगे 8 टोलियां जां 8 वर्गां दे विच वंडे गए हन, वो तरतीब किहड़ी है। सब तो पहला वर्ग है मुख वर्ग। मुख मीनस मेन। जो पहला मेन मुख वर्ग है ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, ये 5 अखर जो मुख वर्ग दे हन। उस तो अगे बच्चे आ जाता है क वर्ग। कक्का वर्ग भी कहा जाता है, इनू क वर्ग भी कहा जाता क्योंकि ये कक्के नाल स्टार्ट होंदा। कक्का खखा गग्गा घग्गा गईया, ये जिहड़े वर्ण ने, ये अखर ने, ये क वर्ग दे ने। उस तो अगे तीसरा जो वर्ग है वो है च वर्ग, क्योंकि चच्चे ना स्टार्ट होंदा इसलिए इसनूं च वर्ग कहा गया। चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा नैया। इस तो अगे ट वर्ग जो टैंके नाल स्टार्ट होंदा। टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नैना। इस तो अगे बच्चे त वर्ग। त वर्ग तत्ते नाल स्टार्ट होंदा। तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना। इस तो अगे है प वर्ग। प वर्ग जो पप्पे नाल स्टार्ट होंदा। पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा मम्मा। इस तो अगे बेटा अंतम वर्ग। अंतम वर्ग मीन्स अखीरला वर्ग। अखीरला वर्ग है यैया रारा लल्ला वावा दाड़ा। इसनूं अंतम वर्ग इसलिए कहा गया इत्थे बेटा क्योंकि पहला सिर्फ ये जो 35 अखर ने यही पंजाबी वर्णमाला सी, ठीक है, तां ही इसनूं 35 अखरी भी कहा जाता सी। पर उस तो वर्ग उस तो बाद इस विच एक होर वर्ग ऐड कर दिता गया, एक होर लाइन ऐड की गई। वो मैं तुहानूं अगे जाके दसूंगी कि क्यों ऐड किए गए। नवीन वर्ग, इसनूं नवीन वर्ग कहा जाता। सस्से पैर बिंदी खखे पैर बिंदी गग्गे पैर बिंदी जज्जे पैर बिंदी फफे पैर बिंदी ते लल्ले पैर बिंदी। तो ये जो सारी है पंजाबी वर्णमाला, ये पंजाबी दे जो शब्द बनाए जाते हैं उन्होंने बनाउण लई वरती जाती है। तो एक चीज़ होर मैं तुहानूं इहदे विच दसना चाहुंदी हां कि जो आपां पिछले पाठ दे विच कीता सी अनुनासिकी व्यंजन, 5 व्यंजन, उन्होंने याद करन लई तुसीं ये याद रख सकते हो। देखो बेटा ये सारे पहली लाइन छड्ड के ते ये अखीरलियां 2 लाइनां छड्ड के जो ये 5 अखर आ गए कक्का वर्ग तो लैके पप्पा वर्ग तक दे अखीरले अखर गईया गईया नाना नन्ना मम्मा, ये 5 जिहड़े अनुनासिकी व्यंजन ने। जे तुसी इस तरह याद करना चाहुंदे हो तो इस तरह तुसी याद कर सकते हो। इस तो अगे बेटा आपां गल करदे हां लिपि दी। लिपि हुंदी है किसी भाषा नूं लिखती रूप देण लई लिपि दी वरतों कीती जांदी है। जिहड़े चिन्हां नूं आपां वरतदे हां उन्हां चिन्हां दे समूह नूं लिपि कहा जांदा। जिवें हुण ये
ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਰੋਮਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ੜਾੜਾ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤਮ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਸ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਆ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 5 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਨ ਇਸ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸੇਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੱਸਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸੱਸਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ, ਤਾਲੂਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।